اور تحریک انصاف کے کارکنان کو ہماری جو کشمیر میں جنہوں نے الیکشن لڑا اور تمام کینڈیڈیٹس کو مبارکباد دی ہے، اور کشمیر کو جس طریقے سے کیمپین کو علی امین گنڈا پور صاحب نے مینیج کیا تحریک انصاف کی طرف سے، میں ان کو مبارکباد دینا چاہتا ہوں۔ اور ایک تاریخی کامیابی الحمدللہ کشمیر کے انتخابات میں پاکستان تحریک انصاف کو ملی ہے، اور اس کی جو اثرات ہیں وہ بڑے واضح ہوں گے اور بڑے دور تک جائیں گے۔ میرے خیال میں جس قسم کی کامیابی ملی ہے اس کے بعد دھاندلی وغیرہ کا نیریٹو جو ہے، بیانیہ تو اپنی موت ویسے ہی مر جاتا ہے، کیونکہ اتنی بڑی کامیابی ہے جو ہوتی ہے اس میں دھاندلی سے ممکن نہیں ہوتی۔ یہ کامیابی جو ہے یہ تبھی ممکن ہوتی ہے جب آپ جینوئنلی لوگوں میں پاپولر ہوں۔ 56% سے زیادہ تقریباً جو ہے وہ اس کا پولنگ رہی ہے، اور جب اتنی بڑی تعداد میں لوگ ووٹ پول کر رہے ہوں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ لوگوں کو پروسیس کے اوپر اعتماد ہے، انتخابی عمل کے اوپر اعتماد ہے، اور جس کو وہ ووٹ دے رہے ہیں اس کے اوپر اعتماد ہے۔ اور میں کشمیر کے لوگوں کو مبارکباد دینا چاہتا ہوں، انہوں نے تحریک انصاف کو اتنی بڑی کامیابی دے کر مقبوضہ کشمیر کی جو تحریک ہے اس کو جلا بخشی ہے۔ اس کے بعد میں یہ سمجھتا ہوں کہ اصولی طور کے اوپر اگر نون لیگ اور پیپلز پارٹیز کوئی ان میں رمق بھی ہے پارٹی کی، تو ان کو چاہیے کہ وہ بلاول بھٹو سے اور مریم نواز شریف سے استعفیٰ لے لیں۔ بحیثیت چیئرمین پیپلز پارٹی اور بحیثیت نائب صدر مسلم لیگ نون، ان کو اپنے عہدوں سے استعفیٰ دے دینا چاہیے، اور خود بھی ان میں اگر کوئی تھوڑی بہت سیاسی طور کے اوپر کوئی شرم ہے اور اتنی بڑی شکست کی ذمہ داری انہیں قبول کرنی چاہیے، اور بجائے اس کے کہ ایک خواہ مخواہ دھاندلی کے الزامات لگائیں اور ایسے ہی ان کے پیچھے چھپنے کی کوشش کریں، اپنے گریبان میں جھانکیں، اپنی سیاست کو پرکھیں اور ان عہدوں سے استعفے دے دیں۔ اور پیپلز پارٹی اور نون لیگ جو ایک بڑی اہم سیاسی جماعتیں ہیں، ان کے اندر نئی لیڈرشپ کو ابھرنے کا موقع دیں، اور اس ملک کو تبھی آگے بڑھے گا جب اس کو ایک انسٹیٹیوشن کے طور کے اوپر سیاسی جماعتیں جو ہیں وہ آگے چلیں گی۔ انتخابی مہم کے دوران خصوصاً مسلم لیگ نون کے کیمپ سے جس قسم کی ہندوستان کی مدد کے حوالے سے گفتگو ہوئی وہ بڑی قابل شرم تھی، اور یہ جو ایک فوج کے خلاف اور ایک پاکستان کے نیریٹو کے خلاف جس قسم کی مریم نواز شریف نے ایک بیانیے کے اوپر کیمپین کی، اس کا نتیجہ ہے کہ آج مسلم لیگ نون کو جو وہاں پہ حکومت میں تھی، حکومت کی جماعت تھی، اس کو بدترین شکست کا سامنا کرنا پڑا ہے۔ کبھی بھی کوئی رولنگ پارٹی اتنی بری طرح سے شکست نہیں کھائی اس نے جس طریقے سے مسلم لیگ نون نے کھائی ہے، اور مریم نواز شریف کے بیانیے کو کشمیر کے عوام نے بری طرح مسترد کر دیا۔ اور اس کے ساتھ جو میں سمجھتا ہوں کہ اور جو ان کو نشستیں پیپلز پارٹی سے بھی جو کم نشستیں ملی ہیں، ایک دو، اس کی بڑی وجہ نواز شریف نے جو حمد اللہ محب سے ملاقات کی الیکشن سے صرف ایک دن پہلے، اس کے اثرات کشمیریوں نے وہاں پر ان کو دکھائے، اور جس طریقے سے جو نواز شریف کا اور مریم نواز کا جو بیانیہ چل رہا تھا جس میں وہ فوج کو، پاکستان کے جو سیکیورٹی کے ادارے ہیں ان کو مسلسل تنقید کا نشانہ بنا رہی تھی، اس کے اوپر ان کو ایک تو جواب ملا ہے، اور دوسرا جو حمد اللہ محب جیسے جو پاکستان دشمن اور را کے جو ایجنٹس ہیں، جو ملاقات اس سے نواز شریف صاحب نے کی، اس کا ان کو جو ہے وہ جواب ملا ہے۔ پاکستان کی طرح یہ جو کشمیر کے عوام کی جو پالیٹکس ہے وہ پاکستان کی جو پالیٹکس ہے اس سے بڑی میل کھاتی ہے، اس کے ساتھ ساتھ چلتی ہے۔ جس طرح یہاں پر ذاتی مفادات پر مبنی جو سیاسی جماعتیں ہیں ان کو مسترد کیا گیا، اسی طریقے سے کشمیر کے عوام نے بھی ان کو مسترد کیا۔ کل جو سنا ہے کہ آصف زرداری صاحب کی برتھ ڈے تھی، تو بلاول بھٹو صاحب نے ان کو یہ تحفہ دیا ہے کہ ایک وہ پارٹی جس کو ہم کہتے تھے کہ چاروں صوبوں کی زنجیر بے نظیر، وہ پارٹی اتنی سکڑ گئی ہے کہ اب کشمیر میں بھی جو باقی صوبوں کی طرح کشمیر میں بھی ان کا کوئی حال احوال نہیں رہ گیا، اور انشاءاللہ مجھے پوری امید ہے کہ 2023 کے جو انتخابات ہیں ان میں پیپلز پارٹی کا سندھ سے بھی یہی حال ہوگا جو کشمیر میں پیپلز پارٹی کا ہوا۔ یہ آخری ان کا دور حکومت ہے، جس قسم کی حکومت وہ کر رہے ہیں یہ ان کی آخری انشاءاللہ تعالی حکومت ہے، اور اسی لیے میں سمجھتا ہوں کہ
یہ ممکن نہیں تھا کہ ایک طرف تو آپ مودی کو اپنے گھر پہ بلائیں، جندال سے ملاقاتیں کریں، اس کے بعد پاکستان کی فوج کے خلاف اس سے مل کے سازشیں کریں، اور اس کے بعد یہ توقع کریں کہ کشمیر کے لوگ ووٹ بھی ہمیں دے دیں گے. تو یہ بیانیہ تو چل نہیں سکتا تھا. اور یہ جو عوام ہے کشمیر کی، انہوں نے ایک بھرپور اعتماد کا اظہار کیا ہے عمران خان کی قیادت کے اوپر. عمران خان پاکستان اور آزاد کشمیر کے ہی نہیں، مقبوضہ کشمیر میں بھی سب سے پاپولر سیاسی رہنما ہے، اور کشمیر کے لوگ انہیں کشمیر کے سفیر کے طور کے اوپر دیکھتے ہیں. اور عمران خان نے بھی جب سے وہ اقتدار سنبھالا ہے، انہوں نے کوئی ہم نے دقیقہ فرد گزاشت نہیں کیا، کوئی ایسی کوشش ہم نے نہیں چھوڑی جس سے کشمیر کی موومنٹ کو تقویت نہ ملے. وہ واحد لیڈر عمران خان تھے جنہوں نے جا کے کشمیر میں ان مجاہدین کو، جاسین ملک ہیں، گیلانی صاحب ہیں، باقی جو لوگ ہیں جو وہاں پر قید ہیں، ان کے بارے میں بات کی، جنہوں نے وہاں کی تحریک کے بارے میں بات کی. مریم نواز اور بلاول کی آپ پوری اپنی ریسرچ ٹیموں کو لگا لیں، تمام گفتگو صرف تنقید کے اوپر، گالیوں کے اوپر، عمران خان کو بلا بلا کہنے کے اوپر، اس سے اوپر نہیں تھی. عمران خان کی آپ تقریریں اٹھا کے دیکھیں، انہوں نے کشمیر کی بات کی، آزادی کی بات کی، کشمیر، مقبوضہ کشمیر کے لوگوں کی قربانیوں کی بات کی. یہی وہ بیانیے کا فرق تھا جس نے آج پاکستان تحریک انصاف کو اتنی بڑی کامیابی سے جو ہے وہ ہمکنار کیا ہے. انشاءاللہ تعالی وزیر اعظم جو ہیں وہ فیصلہ کریں گے کہ کشمیر میں جو وزیر اعظم ہیں اور اسپیکر کے امیدوار ہیں وہ کون ہوں گے، اور پریزیڈنٹ کا بھی. اور اس کے بعد جو باقی جو تفصیلات ہیں اس معاملات میں، وہ میں علی امین صاحب سے گزارش کروں گا کہ آپ اپنا نقطہ نظر جو ہے وہ سامنے رکھیں، اور جس طریقے سے آپ نے یہ مہم چلائی شروع دن سے، جس طریقے سے آپ نے اس کو لیڈ کیا، ظاہر ہے کہ یہ آپ کا بہت بڑا کریڈٹ ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے آپ سب کا بہت شکریہ، اور میں عمران خان صاحب کو پوری طریقے انصاف کو مبارکباد دیتا ہوں، اور کشمیر کی جو غیرت مند عوام ہے ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ جس طریقے سے انہوں نے عمران خان صاحب کے اوپر اعتماد کیا، اور جس طریقے سے عمران خان صاحب بطور سفیر جنگ لڑ رہے ہیں مقبوضہ کشمیر کے لوگوں کی، اس کے اوپر انہوں نے جو اعتماد کا اظہار کیا ہے، میں ان کو یقین دلاتا ہوں انشاءاللہ کہ جو 72 سال کی محرومی ہے کشمیر کے اندر، آزاد کشمیر کے اندر، انشاءاللہ جس طرح گلگت بلتستان میں ہماری حکومت آئی اور ہم نے 370 بلین کا پیکیج دے کر آج ماشاءاللہ ان کی 72 سال کی محرومی کا ازالہ کر رہے ہیں، انشاءاللہ بہت جلد ہم کشمیر کے لوگوں کو خوشخبری دیں گے، اور انشاءاللہ تمام مسائل جو ان کے ہیں انشاءاللہ ان کو حل کریں گے. میں مراد سعید صاحب کا شکر گزار ہوں جنہوں نے میرے ساتھ پہلے دن سے یہاں پہ اس کیمپین میں میرے ساتھ رہے، وہ اور تمام ان لوگوں کا جنہوں نے یہاں سے کام کیا اس کشمیر الیکشن میں، اور ان لوگوں کا جو کہ وہاں پر ہماری پارٹی کے ورکر سے، ہماری پارٹی کی لیڈرشپ تھی، ہمارے وہ لوگ جنہوں نے عمران خان کا کشمیر میں رہتے ہوئے ہمارے عمران خان کا نظریہ گھر گھر پہنچایا، اور جس کی وجہ سے ہماری حکومت بنی. انشاءاللہ ان سب کی آنکھیں کشمیر کے لوگوں کے سامنے انشاءاللہ اونچی ہوں گی. وہ سرخرو ہوں گے کہ جس پارٹی کے لیے انہوں نے ووٹ مانگا، جس پارٹی کے لیے انہوں نے محنت کی، انشاءاللہ وہ پارٹی انشاءاللہ وہاں پہ ڈیلیور کر کے انشاءاللہ ان کا جو مقصد تھا انشاءاللہ آگے بڑھائے گی اور پورا کرے گی. تھینک یو. یہ کہا کہ جو چودھری یاسین صاحب کے حلقے میں 2 لوگ شہید ہوئے تھے، ان کے حوالے سے آپ کی پارٹی یا آپ کی حکومت کی کیسے داد رسی کرے گی؟ نمبر 2 یہ بتائیے گا کہ کب تک واقعی صاحب یہ فیصلہ ہو جائے گا کہ صدر، وزیر اعظم اور اسپیکر، ڈپٹی اسپیکر کون ہوں گے، اور اس میں کوئی زیادہ شدید اختلافات تو نہیں ہے کیونکہ بڑے جو بھی کینڈیڈیٹ تھے وہ سارے جیت گئے ماشاء اللہ. جہاں تک جی وائلیشن کی بات ہے، اور جہاں تک یہاں پہ جس طریقے سے ہم نے پہلے ہی بتا دیا تھا کہ یہ الیکشن کو سبوٹاج کرنا چاہتے ہیں اپوزیشن پارٹیاں، اور یہ امن و امان کا مسئلہ وہاں پہ قائم کریں گی، اس کی مثال آپ کے سامنے آ چکی ہے. ہمارے 2 نوجوان شہید ہوئے ہیں، ایک نوجوان ہماری پارٹی کا ورکر اس وقت کریٹیکلی انجرڈ ہے، اللہ اس کو صحت دے. اس کے علاوہ گولیاں مرنے سے ہمارے 7 نوجوان مزید زخمی ہوئے ہیں، اور تقریباً ہمارے لگ بھگ 50 ہمارے پارٹی کے ورکر جو ہیں وہ بیڈلی انجرڈ ہیں ان کے پتھراؤ اور لاٹھی چارج کی وجہ سے. تو ہم ان خاندانوں کے ساتھ ہیں، اور جو بھی انسان کی جان تو دوبارہ نہیں آ سکتی، لیکن جو بھی ازالہ ہے انشاءاللہ وہ ہم کریں گے. ہم ان کی قربانیوں کو سلام پیش کرتے ہیں، اور انشاءاللہ ان کی جو قربانیاں ہیں کشمیر کی ترقی کی صورت میں انشاءاللہ وہ انشاءاللہ رنگ لائیں گی. دوسری جو بات جس طرح فواد چودھری صاحب نے بتایا آپ کو کہ عمران خان صاحب نے پہلے ہی پرائم منسٹر پاکستان نے بتا دیا تھا کہ الیکشن کے رزلٹ آنے کے بعد میں فیصلہ کروں گا
کہ प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर और स्पीकर और बाकी जो हमारे मिनिस्टर्स हैं वो किस किस को बनाया जाएगा, तो उसके हवाले से पार्टी की लीडरशिप की मीटिंग होगी। जो भी होगा इंशाल्लाह आपके सामने आ जाएगा। मैं तो इसके लिए टाइम लाइन दे नहीं सकता हूं, क्योंकि फैसला मैंने नहीं बल्कि इमरान खान साहब ने करना है। राज़क भट्टी साहब, कश्मीर एक्सप्रेस। इलेक्शन में कामयाबी पर बहुत ज़्यादा मुबारक। थैंक यू। सेकंड सर ये है कि जो टेक्नोक्रेट्स की सीट है उस पर आपने 2 साथियों से कमिटमेंट की है, रशीद रावी या रणवीर साहब, उन दोनों में से किसको आप आगे ला रहे हैं? और दूसरा, कल आप क्या 27 तारीख को इलेक्शन कमीशन ने जो आपको मदद दिया, क्या आप वहाँ जाएंगे? देखिए, टेक्नोक्रेट के लिए हमने किसी भी 2 लोगों से नहीं किया, हमने एक ही आदमी के साथ कमिटमेंट की है और हम उस कमिटमेंट को इंशाल्लाह ऑनर करेंगे। हमारा असूल है कि हम अपनी कमिटमेंट ऑनर करते हैं और जो कमिटमेंट मैंने की है मैं उसका जिम्मेदार हूं। अब पता नहीं और लोग करते रहे हैं तो मैं उनका जिम्मेदार नहीं हूं। और मैंने जो भी कमिटमेंट इससे की है तो मैंने इमरान खान साहब की इजाज़त से की है, कोई अपने बिहाफ पे नहीं की। दूसरी जो बात है आप कर रहे हैं वो इलेक्शन कमीशन की, बिल्कुल मैं उनका एहतराम करता हूं। हालांकि मेरे तफुदात हैं इस बात के ऊपर कि मेरे साथ बहुत ज्यादती की गई है और मेरा बयानिया कोई इतना सख्त नहीं था जितना बयानिया बिलावल का या मरियम का सख्त था। लेकिन इलेक्शन में ज़ाहिर बात है जिस तरह की आप बातचीत करोगे, मेरे लीडर पे जब कोई बात करेगा तो मैं उसका जवाब दूंगा, क्योंकि मैं इमरान खान का वर्कर हूं पहले, उसके बाद मैं MNA या उसके बाद मैं मिनिस्टर हूं। कल मुझे उन्होंने बुलाया हुआ है, मेरा वकील इंशाल्लाह पेश होगा, अपना मौक़िफ़ देगा और जो भी वो फैसला करते हैं, जो भी चीज़ होगी मैं उसका एहतराम भी करता हूं और मैं उसको फेस भी करने को तैयार हूँ। रजा आबद साहब, रोज टीवी से। तो ऐसा नहीं कहेगा कि अभी कुछ तमाम बातों में मरीम नवाज ने भी, बिलावल ने भी धांधली के इल्जाम लगाए हैं और इलेक्शन के नताइज को मुस्तरद किया है। दूसरी तरफ जो पिछला रिजल्ट था कश्मीर का, उसमें 4-5 सीटें थी पीपल्स पार्टी की, वो 10-11 सीटों पे आए। पीपल्स पार्टी तो बहरहाल कोई तरक्की की है? पता नहीं पीपल्स पार्टी ने तरक्की की है या नून लीग ही बिल्कुल बैठ गई है। मेरा ये ख्याल है कि दूसरी बात, अगर ये हमदुल्लाह मुहिब वगैरह से नवाज शरीफ की मुलाकात ना हुई होती तो फिर शायद नून लीग जो थी और पीपल्स पार्टी जो है वो आ जाती बराबर। लेकिन चूंकि नवाज शरीफ ने एक बहुत ही एंटी कश्मीर नैरेटिव जो है उसको आगे बढ़ाया और मरियम नवाज शरीफ ने उसको फिर बढ़ाया, उसकी वजह से कश्मीर के लोगों ने उसको मुस्तरद किया है। जहाँ तक धांधली के इल्ज़ामात हैं, वो हमारी उर्दू में कहते हैं ना कि खसियानी बिल्ली खंबा नोचे। ये खसियानी बिल्लियाँ जो हैं, मैं तो कह रहा हूँ उनकी पार्टियों को चाहिए इनसे इस्तीफे लें। बिलावल भुट्टो अब किस मुंह से चेयरमैन है इतनी बड़ी शिकस्त के बाद, और मरियम नवाज किस मुंह से नायब सदर है इतनी बड़ी शिकस्त के बाद। सो मेरा तो ख्याल यह है कि इनकी पार्टियों को चाहिए कि इनसे इस्तीफे लें। और मैं अभी तक इंतजार कर रहा हूँ, पहले भी जो मैंने उस दिन बात की थी कि हमदुल्लाह मुहिब से जो मुलाकात है, क्या PMLN की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी की मर्जी से हुई थी, और अगर हुई थी तो नवाज शरीफ ने कब उनको आगाह किया, कैसे उनको आगाह किया? क्योंकि ये छोटी बात नहीं है, आप एक ऐसे शख्स से मिल रहे हैं जिसके नॉन रॉ कॉन्टेक्ट्स हैं, और नून लीग की जो लीडरशिप है उसको बताना चाहिए। अभी तक तो उन्होंने नहीं बताया कि नवाज शरीफ, शाहिद खाकान अब्बासी हैं, एहसन इकबाल हैं, बाकी लोग हैं, उनमें से किसी ने अभी तक हमें नहीं बताया कि नवाज शरीफ ने जो मुलाकात की वो इनसे पूछ के की या इनसे पूछ के नहीं की। और अगर नहीं की तो फिर ये क्या, वो बेचारे एक यतीम से को उन्होंने वो नोटिस दे दिया है, वो जो कैंडिडेट था जिसने हिंदुस्तान को कहा, एहसन इकबाल ने, तो नवाज शरीफ को नोटिस देना। नवाज शरीफ ने तो उससे भी ज्यादा बुरी हरकत की है, उसने तो कहा है ना, वो तो मिला है नवाज शरीफ जाके, तो नवाज शरीफ को नून लीग को नोटिस देना चाहिए। मैं इस पर ऐड कर दूं एक चीज़, आप ये ध्यान में रखें कि इमरान खान साहब की हमें बताया था, इमरान खान साहब ने हुक्म दिया था कि हम लोगों ने अपनी पार्टी के नए लोगों को भी लेके आना है। और आप कश्मीर के इलेक्शन की तारीख देख लें, पहली दफ़ा हमारे बहुत से लोग ऐसे हैं जो जिंदगी में कभी पहले इलेक्शन नहीं लड़े या उनकी फैमिली में कभी कोई आज तक कामयाब नहीं हुआ। हम उन लोगों को लेके आए। तो पीपल्स पार्टी और इनसे जो हमने इलेक्टेबल्स की जो होती है पॉलिटिक्स यहाँ पे बेसिकली GB और कश्मीर में हमने उसको उस तरीके से फॉलो नहीं किया। बहुत से लोग हम लेके नहीं आए जो हमारे पास आने को तैयार थे। दूसरी बात है कि पीपल्स पार्टी ने 3 दफा हुकूमत की है वहां पे। 3 दफा हुकूमत में रहने के बाद ये रिजल्ट आपको अच्छा लग रहा है। मैं तो समझता हूं कि जिस तरह फवाद चौधरी साहब कह रहे हैं, बिलावल को जो है इस्तीफा देना चाहिए और सियासत ही छोड़ देनी चाहिए कि जहां पे 3 दफा हुकूमत की हो आपने और उसके बाद एक ऐसी पार्टी थी हुकूमत वहां पे कभी आई ही नहीं, उसे इतनी बुरी शिकस्त के मोर देन डबल हमारी सीट्स हैं और फिर भी वो फिर रहा है और वो कह रहा है कि जी मेरी अच्छी परफॉर्मेंस है। तो इंशाल्लाह अगली दफा फिर सिंध में भी यही परफॉर्मेंस होगी इनकी और उधर भी इनका यही हाल होगा इंशाल्लाह। सरदार वकार जी शहरनामा इस्लामाबाद से, पहले तो आपको मुबारक हो, इलेक्शन आपने जीता है कश्मीर के अंदर। दूसरा ये बताइएगा कि इस्लाहात के अंदर एहतसाब का निज़ाम आज़ाद कश्मीर में जा रहा है, ये बता दीजिएगा। और तीसरा जो है, सबसे पहले जो आपकी इस्लाहात होंगी उनमें सबसे पहली इस्लाहात कौन सी होगी हुकूमत के बाद आपकी? पहली चीज तो ये है कि ये जो चीजें जो आप अभी क्वेश्चन कर रहे हैं, जाहिर बात है अब वहां पे अपनी असेंबली बन चुकी है और ये तमाम फैसले उन्होंने ही करने हैं।
ظاہری بات ہے عمران خان صاحب کے ویژن کے مطابق, उनकी गाइड लाइन के मुताबिक और जिस चीज़ पे हमारी पॉलिटिक्स है उसमें एहतसाब एक प्रायोरिटी है, तो उसके ऊपर इंशाल्लाह इक़दाम ज़ाहिरी बातें होने हैं. हमारी दूसरी चीज़ें हैं उनमें टूरिज्म हमारी बहुत फोकस हमने करना है उस पर, इंफ्रास्ट्रक्चर, हेल्थ, एजुकेशन और इंडस्ट्री जिससे हमारा रोज़गार बढ़े, ये चीज़ें हमने इंशाल्लाह की हुई हैं. हमने ऑलरेडी से प्लान बनाया हुआ है जीबी की तरह. इंशाल्लाह बहुत जल्द जो है एक पैकेज की सूरत में आपको सामने आएगा कि हमारा क्या क्या हमारे इनिशिएटिव्स हैं जो हमने वहाँ पे इम्प्लीमेंट करने हैं अपनी पार्टी के. अच्छा सर, ये आज़ाद ये कश्मीर में कामयाबी के बाद तहरीक साहब क्या तब्दीली लेके आ रही है, क्योंकि आज़ाद कश्मीर के साथ साथ मकबूजा कश्मीर की उम्मीदें भी इसी हुकूमत से. यहाँ पर मैं बड़ा क्लियर कर दूँ, देखें आज़ाद कश्मीर का जो प्राइम मिनिस्टर होता है, प्रेसिडेंट होता है और असम्बली होती है, उनका एक बहुत बड़ा किरदार होना चाहिए मकबूजा कश्मीर की डिप्लोमेसी के अंदर. लेकिन अफसोस की बात यह है कि अब तक जो हुक्मरान रहे वहाँ पर, हमारे यहाँ पे हुक्मरान और उनके पीछे वहाँ पे जो उनके हवारी थे, उन्होंने उस पर कोई किरदार अदा नहीं किया. अब इंशाल्लाह आप देखेंगे 5 अगस्त को इमरान खान साहब जब खिताब करेंगे जाकर, असम्बली को हमेशा करते हैं वो, प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान करते हैं, इस दफ़ा जब करेंगे तो इंशाल्लाह उनका अपना प्राइम मिनिस्टर और उनकी अपनी हुकूमत होगी. और जॉइंटली जब हम लोग ये आवाज़ उठाएंगे अब इंशाल्लाह मकबूजा कश्मीर की आज़ादी के लिए, तो आप देखेंगे एक वाज़ेह फ़र्क आपको नजर आएगा. तो मैं समझता हूँ चूँकि वो स्टेक होल्डर्स हैं और उनको फ्रंट पे होना चाहिए, अब तक वो फ्रंट पे नहीं रहे, हम इंशाल्लाह उनको फ्रंट पे रख के इंशाल्लाह कश्मीर की मसले का जो हल है उनके थ्रू इंशाल्लाह करेंगे. और बहुत जल्द आपको इसमें बहुत ज़्यादा इंशाल्लाह नजर आएगा कि कितना हम अचीव करते हैं इंशाल्लाह इसमें. सर, आप दोनों से सवाल है कि 5 अगस्त को अब 1 हफ्ता रह गया है और आप कश्मीर में आपकी हुकूमत भी बन गई है, तो किस तरह से 5 अगस्त के लिए आप लोगों की क्या तैयारी है, दुनिया को, यूएन को, और किस तरह से आप ये कैंपेन चलाएंगे, बताएंगे कि हम 5 अगस्त को आपने जो राजपाल इकदाम मुरीद किए थे और वहाँ पे डेमोक्रेशन की आई थी, उस वाले से बता दें कि अब आप लोगों का क्या लाहेअमल होगा, क्या प्रोग्राम होगा. देखिए हमारा लाहेअमल बिल्कुल वाज़ेह, प्राइम मिनिस्टर साहब ने, पाकिस्तान ने एक बड़ा वाज़ेह मौक़िफ़ इख्तियार किया है 5 अगस्त के हवाले से. हमने कहा है हिंदुस्तान को, जब हिंदुस्तान ने पाकिस्तान के साथ डायलॉग की ख्वाहिश का इजहार किया तो हमने उन्हें कहा कि हम तो डायलॉग के लिए तैयार हैं, हम तो भारत के साथ ताल्लुकात बेहतर करना चाहते हैं क्योंकि उसमें फ़ायदा है पाकिस्तान के शहरियों को और हिंदुस्तान के लोगों को, क्योंकि इससे गुर्बत ख़त्म होती है अगर हमारे ताल्लुकात कायम हों. लेकिन उसकी पहली शर्त यह है कि आप 5 अगस्त के जो गासबाना इक़दाम हैं उनको आप वापस लें. हमने देखिए पाकिस्तान ने कश्मीरियों के लिए 4 जंगें लड़ी हैं, हमने अपनी मईशत को, अपनी फॉरेन पॉलिसी को कश्मीर के मसले के इर्द गिर्द बुना है. तो जितनी कुर्बानियाँ पाकिस्तान के लोगों ने कश्मीरियों के लिए दी हैं उतनी बड़ी कम मिसालें हैं दुनिया में उन कुर्बानियों की. हम उन्हीं कुर्बानियों के तसलसल में, जो वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का विजन है और इसीलिए उनको कश्मीर का सफ़ीर कहा जाता है पूरी दुनिया में, उन्होंने उन कुर्बानियों के तसलसल में वो तमाम इक़दामात और सख्त तरीन इक़दामात जो पाकिस्तान ले सकता है वो हम ले रहे हैं. और अब भी हमने वाज़ेह कर दिया है कि हम कोई गुफ्तगू नहीं हिंदुस्तान के साथ करेंगे जब तक वो 5 अगस्त के इक़दामात को वापस नहीं लेता. और इंशाल्लाह 5 अगस्त को वज़ीर-ए-आज़म तशरीफ़ लेके जा रहे हैं कश्मीर, वहाँ पे वो सेशन से ख़िताब करेंगे और उस दिन आप देखेंगे कि हम जो भी हमारे मुस्तक़बिल की स्ट्रैटेजी है इन इक़दामात को लेके वो अनवील करेंगे. सर, जी ज़फ़र, लास्ट. जी सर, 5 अगस्त के हवाले से आपकी हुकूमत पर एक ये तनकीद भी होती है, पाकिस्तान के अंदर अपोजिशन तनकीद करती है, भारत में भी ये तनकीद होती है कि आपकी हुकूमत को ये था कि मोदी 5 अगस्त को वहाँ पर क्या इक़दाम उठाने जा रहा है, आप उसके खिलाफ कुछ नहीं कर सके. आपने मकबूजा कश्मीर का वो जो हिस्सा था वो आपकी हुकूमत ने इंडिया के हवाले कर दिया. इसके बाद जो खान साहब ने पिछले दिनों जो बयान दिया आज़ाद कश्मीर में, उस पर भी इंडियन मीडिया में बड़ी तनकीद हो रही है. आपने जो कहा कि हम रेफरेंडम कराएंगे और आज़ादी के हवाले से हमसे सवाल करेंगे कि वो आज़ाद रहना चाहते हैं, पाकिस्तान के साथ रहना चाहते हैं, तो कहते हैं इंडियन मीडिया का ये कहना है कि इसका मतलब है कि आज़ाद कश्मीर पर भी आपका कोई हक नहीं है जो आप इस तरह का रेफरेंडम कराने जा रहे हैं, और इसका मतलब है कि वो जो आज़ाद कश्मीर है वो भी आप अपने हाथों से खोलें. पहली बात तो ये ज़फ़र हाशमी साहब, आपकी जो कमेंट है उसको तो कश्मीर के लोगों ने ही मुस्तरद कर दिया और कश्मीर के लोगों ने फैसला किया है कि जो इमरान खान की जो पॉलिसीज़ थी वही कश्मीर के अवाम के इंटरेस्ट में और पाकिस्तान के लिए दुरुस्त थी. लिहाजा जो भी ये तनकीद करते हैं उनको कश्मीर के हक़ाइक़ का ही इल्म नहीं है. जहाँ तक कश्मीर से पाकिस्तान के ताल्लुक़ का जो मामला है, फ़र्क ही ये है, इमरान खान कश्मीर के मसले को एक इंसानी मसला समझते हैं.
اور جو لوگ جس کمنٹ آپ نے انڈین میڈیا کا حوالہ دیا ہے، انڈین کا پرابلم ہی یہ انڈیا کا یہ ہے کہ وہ کشمیر کے علاقے کو اپنے لیے استعمال کرنا چاہتا ہے، وہ اس ٹیریٹری کو، اس کے جو وسائل ہیں اس کے اوپر صرف اس کی نظر ہے. ہماری کشمیر کے وسائل پہ نظر نہیں ہے. ہمارے دل کشمیریوں کے ساتھ دھڑکتے ہیں، ہمارے روح کا حصہ ہم کشمیریوں کو اپنی روح کا حصہ سمجھتے ہیں، اور ہم قطعی طور کے اوپر اس کے حامی ہرگز نہیں ہیں کہ کشمیریوں کی مرضی کے خلاف کوئی اقدام کیا جائے. اور ہمیں بھی یہ یقین ہے جو اس وقت کی سچویشن ہے کہ کشمیر کے لوگ پاکستان کے بارے میں بھی یہی سمجھتے ہیں. کشمیریوں کے دل پاکستان کے ساتھ دھڑکتے ہیں، ان کا جسم علیحدہ ہوں گے لیکن روح ہماری ایک ہے. اور اسی لیے عمران خان جب یہ بات کرتے ہیں تو اس میں اس اعتماد کا اظہار ہے کہ کشمیریوں کو یہ موقع دیں گے کہ وہ کدھر رہ جانا چاہتے ہیں. ہمارا ٹیریٹری سے نہیں، ہمارا دلوں سے تعلق ہے، اور جب دلوں سے تعلق ہوتا ہے تو اعتماد کا تعلق ہوتا ہے. شکریہ.